वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कानून रद्द होने की जिहड़ी खुशी हैगी ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਿਠਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ विचार है। तो अंकल आज जो है प्रधानमंत्री का ऐलान किया गया है कि जो 3 काले कानून हैं उनको रद्द कर दिया गया है, इस पे आपके क्या विचार है? आज 1 साल बाद साडे मोदी साहब की अंखा खुलती पई है। यह भी चंगा है कि गुरुपुरब गुरुपुरब में प्रकाश पुरब भी कहते हैं। अंधेरे तो बाहर निकल के अज चानन विच आए हैं। साडे वास्ते बड़ी खुशी की गल है कि 1 साल बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की उन्होंने बात की, लेकिन तब तक नहीं माना जा सकता जब तक ये तीनों के 3 कानून संसद और राज्यसभा के अंदर आकर ये निरस्त नहीं किए जाते। MSP के ऊपर नया कानून बनाकर इन किसानों को नहीं दिया जाता। 750 परिवार जो उजड़ गए, जो शहादत हुई है यहाँ पर बॉर्डरों के ऊपर उन किसानों की, तो उन किसानों को जब तक एक नौकरी कम से कम उनके परिवारों को नहीं मिलती तब तक उनकी बात के ऊपर अगर आप एक राजनेता हैं, अगर एक राजनीति के पर्सपेक्टिव से देखें तो आगे आने वाले इलेक्शंस में वोट पाने के लिए क्या ये एक तरीका है मोदी जी का? देखिए, मोदी जी की आंखें खुली, मैं कहना ना अंधेरे तो चानन विच अज आए हैं। उन्होंने पता लग गया पंजाब विचों गुरुपुरब का एक संतां महापुरखों की होए कि उन्होंने दिन तो खास तौर पे जदों याद किया जाता है तो उन्होंने कुर्बानियां याद आती है। अज 750 परिवारों ने जिहड़ी अपनी शहादत दी सी, तो उनके उत्ते उन्होंने लगा कि पंजाब के अंदर तुम्हारा खाता नहीं खुलने वाला है, यूपी के अंदर आपकी सरकार खत्म होने वाली है, उत्तराखंड के अंदर आपकी सरकार बिल्कुल 0 पोजीशन के ऊपर है। तो उसको देखते हुए उन्होंने आज कृषि कानूनों को मतलब कि जो यहाँ पर किसान बैठे हैं उनका दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब उन्हें अपनी सीट खोने का भी डर लग रहा है। मैं तो कहता हूं कि पंजाब से एक बार वो चुनाव लड़ने पता लग जाएगा। और मैं साफ बात कहता हूं, यहाँ पर पंजाब का हमारा कोई भी साथी खड़ा है, कोई भी किसान खड़ा है, उस किसान के मुकाबले में एक बार चुनाव लड़कर देख ले, जमानत जब्त हो जाएगी तो उसके बाद भी देश भर के किसान के ऊपर ये 3 काले कानून रद्द होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? आगे उनकी जो है खेती में उनकी जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी आएगी कि कम हो जाएगी? बिल्कुल MSP का कानून इनका लागू रहेगा तो जरूर बढ़ोतरी होगी, वो सिक्योर हो जाएंगे। अपने फसल बोने के लिए उनको पता लगेगा कि इतनी फसल मेरी होनी है तो इतने पैसे मेरे पास में आ रहे हैं और उसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना ही खर्चा हो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। फिर भी PM जी का कहना था कि हमने जो कानून है 2014 से लेके जो है देखा कि नहीं किसानों की दशा ठीक नहीं है, उस पे हमने ये कानून बनाए, लेकिन फिर भी जो है ये फायदे में ही थे। लेकिन किसान इसमें एक जो संगठन है वो नहीं मानता कि ये फायदे में थे। क्या आपको लगता है कि ये फायदे में थे कि नहीं? ये एक संगठन नहीं, सारा का सारा पूरा का पूरा पंजाब, पूरा का पूरा हरियाणा, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा राजस्थान, पूरा का पूरा भारतवर्ष यही बात कहता था कि ये कृषि कानून गलत है, ये निरस्त होने चाहिए और हमारा जो प्रारूप है वो उसी का। आगे MSP में जो उन्होंने बात करी है कि MSP के लिए वो फिर से एक संगठन बनाएंगे जिसमें जो है सरकार को फायदे भी रहेंगे और किसान लीडर भी रहेंगे, तो उस जगह पर अगर आप अपने आप देखो तो आप क्या मांगे रखोगे MSP की? किस तरीके की MSP की जो योजना है आप चाहते हो? हम लोगों की शुरू से डिमांड थी कि MSP रहना चाहिए। एक किसान को कम से कम ये तो सिक्योर होना चाहिए कि उसकी मान लो 40 क्विंटल फसल उसके खेत के अंदर होनी चाहिए, तो उसके घर के अंदर इतना पैसा आएगा और उसकी ये लागत, ये तो होना ही चाहिए। तो किसान अब सभी लोगों का पेट भरता है तो उसकी गारंटी के मौके पे आप देख सकते हैं। सभी को प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया कि अंधेरे से उजाले की ओर केंद्र सरकार ने किसानों को जो अडानी और अंबानी के हाथों अंधेरे में धकेला था, आज ये तीनों काले कानून रद्द होने के बाद एक प्रकाश की किरण आई है। और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले पार्लियामेंट्री सेशन में
ये तीनों काले कानून रद्द हों और किसान सकुशल अपने घर चले जाएं। सकुशल तो बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि 750 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, पर फिर भी ये भारतवर्ष संघर्ष का देश रहा है और हम लोग संघर्ष करते आए हैं। और आगे भी जब इस तरह की दमनकारी नीतियां, इस तरह की रूढ़िवादी सोच की सरकारें उभर के आएंगी तो हम संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि श्री राम की धरा के हैं तो कहो संघर्षो तुमसे डरेंगे क्या। जिस तरीके से आपने देखा कि जो अंदोलन है उसਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ MSC ਬਰਕਰਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ MSC ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਬੈਠੇ ਮਰੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਰੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ MSP ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ MSC ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਜੁਕਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ MSC ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ MSC ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਅਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਐ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਧੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 15-15 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਖਾਤੇ ਖਿਲਾਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ 15 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2024 ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2024 ਵੀ ਆ ਜੇ, 2024 ਤੱਕ ਵੀ ਉਰੀ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁੜੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ